नमस्कार सीटेट परीक्षार्थी सीटेट परीक्षा देइथिबा प्रत्येक परीक्षार्थी को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। यही वीडियो आम ओडिया भाषा 1 रो प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तेबे एही अनुच्छेद को आपण माने ध्यानपूर्वक पठन करिथिबे। तेबे आसंतु एहार प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तेबे एहार प्रथम प्रश्न रहिछि प्रश्न नंबर 91 पदार्थ विशेषर अवस्थानांतर को कौन कहा जाए। ऑप्शन 1 दिव्य प्रकाश, ऑप्शन 2 सांसारिक नियम, ऑप्शन 3 मानवीय नीति, ऑप्शन 4 परिवर्तन। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 परिवर्तन। प्रश्न नंबर 92 संसार परिवर्तनशीलता मनुष्य मनर की प्रकार भाव जन्माय थाए। ऑप्शन 1 संदेह, ऑप्शन 2 विस्मय, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 विषाद। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 2 विस्मय। प्रश्न नंबर 93 कतिपय रो अर्थ कौन। ऑप्शन 1 अल्प, ऑप्शन 2 पाख, ऑप्शन 3 किछि, ऑप्शन 4 बहुत। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 4 बहुत। प्रश्न नंबर 94 केउटी लघुर विपरीत। ऑप्शन 1 वरिष्ठ, ऑप्शन 2 स्वल्प, ऑप्शन 3 दीर्घ, ऑप्शन 4 गुरु। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 4 गुरु। प्रश्न नंबर 95 संसार रे जावतीय पदार्थर कोण अपरिवर्तनीय। ऑप्शन 1 नीति, ऑप्शन 2 गुण, ऑप्शन 3 धर्म, ऑप्शन 4 स्थिति। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 3 धर्म। प्रश्न नंबर 96 संसार विकास प्रक्रिया को किए शासन करुछि। ऑप्शन 1 परिवर्तन नियम, ऑप्शन 2 सनातन नियम, ऑप्शन 3 अवस्थानांतर, ऑप्शन 4 आध्यात्मिक आदर्श। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 1 परिवर्तन नियम। प्रश्न नंबर 97 यौवन किछि काल अंतर रे कोण हराई जरार अधीन हेउछि। ऑप्शन 1 सौंदर्य, ऑप्शन 2 उत्ताप, ऑप्शन 3 उत्तेजना, ऑप्शन 4 कोमलता। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 1 सौंदर्य। प्रश्न संख्या 98 परिवर्तन रो अर्थ बुझिले कौन हेबो। ऑप्शन 1 अर्थांतर, ऑप्शन 2 विषयांतर, ऑप्शन 3 अवस्थानांतर, ऑप्शन 4 समयांतर। तेबे यार सठिक आंसर होची ऑप्शन 3 अवस्थानांतर। प्रश्न संख्या 99 क्षुद्र बीजटी समयानुक्रमे केउथरे परिवर्तित हेउछि। ऑप्शन 1 शाखा प्रशाखा, ऑप्शन 2 विशाल गंडी, ऑप्शन 3 महद्रुम। क्षमा करिवे एठार हेइरंदा महद्रुम करिसंती ठीक अछि। ऑप्शन 4 पदासन। तेबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन 3 महद्रुम। तेबे आसंतु एबे आमे कविता अंश को पठन करी तार प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तेबे कविता अंश को आपण माने निजे निजे पठन कर दियंतु तापर आमे डायरेक्ट प्रश्नोत्तर डिस्कशन करिबा। तेबे यार प्रथम प्रश्न रहिछि प्रश्न संख्या 100। प्रश्नटी हेउछि सेकेबर अर्थ केउटी। ऑप्शन 1 से कालर, ऑप्शन 2 सेवकर, ऑप्शन 3 सेवाकर, ऑप्शन 4 सेही कर। तेबे यार सठिक आंसर हेउछि ऑप्शन 1 से कालर। प्रश्न संख्या 101 वासुदेव कहिले काहाकु बुझाए। ऑप्शन 1 कर्ण, ऑप्शन 2 कृष्ण, ऑप्शन 3 वासुदेव, ऑप्शन 4 विदुर। तेबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन 2 कृष्ण। प्रश्न संख्या 102 कंत भोजंकर किए कन्या थिले। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 माद्री, ऑप्शन 3 द्रौपदी, ऑप्शन 4 कुंती। तेबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन 4 कुंती। प्रश्न संख्या 103 शत्रुजित्र क्यों व्यास वाक्य ठीक। ऑप्शन 1 जे शत्रु से जीत, ऑप्शन 2 शत्रुंकर जीत, ऑप्शन 3 शत्रु को जय करिछि जे, ऑप्शन 4 शत्रु द्वारा जीत। तेबे यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन 3 शत्रु को जय करिछि जे। प्रश्न संख्या 104 धिंद शब्दर अर्थ कौन। ऑप्शन 1 मात्र, ऑप्शन 2 खुशी, ऑप्शन 3 निश्चिंत,
ଅପସନ୍ 4 ଯଥାର୍ଥ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 105 କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ସତ୍ୟର ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ 1 ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ, ଅପସନ୍ 2 ଅଜ୍ଞାତବାସରେ, ଅପସନ୍ 3 ବିଦୁର ଘରେ, ଅପସନ୍ 4 ବିରାଟପୁରୀରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ବିଦୁର ଘରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 106 ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଜେ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେତେ ମାନସମନ୍ଥନ ସେ ବିଷୟରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲେଖିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ 1 ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଅପସନ୍ 2 ମୁରବୀ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ 3 ମୁରବୀ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ, ଅପସନ୍ 4 ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ। କାରଣ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷା ତ ନୁହେଁ କି ମୁରବୀ ଦ୍ୱାରା ଉପଦେଶ ବି ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ 2 ମୁରବୀ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବି ତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁରବୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲା ପ୍ୟାସିଭ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସହାୟକ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପିଲାଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 107 ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ ଧାରା ଯଥା ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ 1 ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ 2 ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ 3 ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ 4 ଗଠନ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗଠନ ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ନୁହେଁ। ଧାରଣା ଶିକ୍ଷାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୌଖିକ ଶିକ୍ଷାରେ। ତେଣୁ ଗଠନ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 108 ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ତା'ର ସବିଶେଷ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆପଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ଅପସନ୍ 2 କଥୋପକଥନମୂଳକ, ଅପସନ୍ 3 ସଂରଚନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ 4 ଗଠନମୂଳକ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଥୋପକଥନମୂଳକ। କାରଣ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। ଏଠାରେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମର କହିଛି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂରଚନାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ କହିନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଗଠନମୂଳକରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାରତାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗର କଥା ହିଁ କହିନି, କେବଳ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହିଁ କହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଥୋପକଥନମୂଳକ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 109 ଆପଣ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ 1 ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି ହୋଇଯିବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅପସନ୍ 2 ପିଲାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ 3 ଇଂରାଜୀରେ କଥୋପକଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ପିଲାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ 1 ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି ହୋଇଯିବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ କଥୋପକଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ 4 ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁକୁ ତ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ବି ରହିଛି ତାକୁ ତ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଅପସନ୍ 2। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 110କୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଧ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢ଼ିବାର ଏକ କୌଶଳ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଠ୍ୟରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଅପସନ୍ 1 ବିଶ୍ୱ, ଅପସନ୍ 2 ସ୍ଥାନୀୟ, ଅପସନ୍ 3 ନିଷ୍କର୍ଷ, ଅପସନ୍ 4 ଆକଳାତ୍ମକ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ନିଷ୍କର୍ଷ। ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ 3 ନିଷ୍କର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 111 ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ସମିଟି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଅପସନ୍ 2 ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବା। ଅପସନ୍ 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଅପସନ୍ 4 ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି କାରଣ ବାହାର କରିବା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହିଁ କାରଣ ଜାଣି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 112କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ? ଅପସନ୍ 1 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ଅପସନ୍ 2 ପାଠ୍ୟକୋଷଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ 3 ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅପସନ୍ 4 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ପାଠ୍ୟକୋଷଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଅପସନ୍ 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଶୈକ୍ଷିକ। ଅପସନ୍ 3 ଏହା ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେବେ ଅପସନ୍ 2 ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 113କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ 1 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ସମବେତ ପଠନ। ଅପସନ୍ 2 କବିତାଟିଏ ମନେ ରଖି ସମବେତ ବାଦନ। ଅପସନ୍ 3 ରୋଲ୍ ପ୍ଲେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଅପସନ୍ 4 ନୂତନ ତଥା ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯୋଗଦାନ। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ରୋଲ୍ ପ୍ଲେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। କାରଣ ଅପସନ୍ 1ରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ସମବେତ ପଠନ। ସମବେତ ପଠନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଅପସନ୍ 2ରେ ଅଛି କବିତାଟିଏ ମନେ ରଖି ସମବେତ ଗାନ। ମନେ ରଖିକି ସମବେତନ କରିବାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଅପସନ୍ 4ରେ ଦେଇଛି ନୂତନ ତଥା ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯୋଗଦାନ। ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯୋଗଦାନ ହେଲା ଶବ୍ଦର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ 3 ରୋଲ୍ ପ୍ଲେରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 114କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଭାଷା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ କରୁ ଅପସନ୍ 1 ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଅପସନ୍ 2 ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ପଛରେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ରହିଥାଏ, ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ 3 ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ 4 ଭାଷା ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 115 ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ 1 ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ। ଅପସନ୍ 2 ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ। ଅପସନ୍ 3 ଯଥାର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଅପସନ୍ 4 ଡ୍ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମର ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ। କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ହେଉ କି ସାହିତ୍ୟ ବା ଗଣିତ ହେଉ ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 116 ସତ୍ୟ ବାହାରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା ଆକଳନ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ 1 ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ 2 ଆଲୋଚନା। ଅପସନ୍ 3 ନିଷ୍କର୍ଷ। ଅପସନ୍ 4 କଳନା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 କଳନା। କାରଣ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆକଳନ କରିବାର ଉପାୟ ହିଁ କହିଛି। ତେବେ ତା'ର ନିହାତି ଭାବରେ କଳନା ହିଁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 117 ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ 1 ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନର୍ଗଳ ଲେଖିବା ତଥା ସୃଜନଶୀଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ 2 ସେମାନେ ଲେଖିବେ କି ନା ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ।
ଅପସନ୍ 3 ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନେକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ରହେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 4 ମାତୃଭାଷାର ଉପାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନର୍ଗଳ ଲେଖିବା ତଥା ସୃଜନଶୀଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାକୁ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ପାଇଁ ଦେଇଥାଉ ତା'ର ସୃଜନଶୀଳ ହିଁ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 118କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟ ପଠନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହାୟତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ 1 ବିସ୍ତୃତ ପଠନ, ଅପସନ୍ 2 ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ 3 ଅପସାରଣ, ଅପସନ୍ 4 ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଠନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଠନ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ 1 ଆଉ ଅପସନ୍ 3 ପାଖାପାଖି ସମାନ ଭାବ, ବିସ୍ତୃତ ଓ ଅପସାରଣ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଲା। ନିରୀକ୍ଷଣ କେବଳ ପିଲା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣିକି ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 119 ଭାଷା ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ 1 ଶିଶୁଟି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଶିଖେ, ଅପସନ୍ 2 ଶିଶୁଟିକୁ ଅନୁବାଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଅପସନ୍ 3 ଶିଶୁଟିକୁ ପଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଅପସନ୍ 4 ଶିଶୁଟି ଏକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଶିଶୁଟି ଏକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ। କାରଣ ଅପସନ୍ 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 2ରେ ଅନୁବାଦର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 3ରେ ଦେଇଛି ପଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଠନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାଟି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଭାଷା ଆହରଣ କରିଥାଏ ବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଅପସନ୍ 4 ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 120 ମାତୃଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କ୍ଲାସରେ ନ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣ। ଅପସନ୍ 1 ପ୍ରାକୃତିକ, ଅପସନ୍ 2 ଦ୍ୱିଭାଷିକ, ଅପସନ୍ 3 ଦୃଶ୍ୟ ଭାଷିକ, ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଦୃଶ୍ୟ ଭାଷିକ। ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖନ୍ତୁ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା 30ରୁ। ନମସ୍କାର।